اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ شری عبدل قیوم پرنسپل ڈائریکٹ اور سارے آرٹسنس کا تہہ دل سے ٹریننگ پروگرام میں سواگت کرتی ہوں. آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر کا باقاعدہ افتتاح شری اشونی ویشنو میں مئی 2021 میں کیا گیا تھا اور اس سینٹر کے مینٹور شری سوگت بسواس سیکریٹری انڈسٹری اینڈ کامرس رہے ہیں. مئی 2021 سے اب تک ہمارے کو لے میں ہی اکوموڈیشن اور کھانے نائلٹ اور نائلٹ کے پروجیکٹس کے بارے میں اور بھی بہترین تھینک یو میم. سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو نائلٹ کا مین موٹیو یہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہم پرووائڈ کریں, ہر کنٹری کے ریجن میں پرووائڈ کریں. سو پہلے ہمارا نائلٹ لے کا یہ ایک پکچر ہے. سو 2000 مور دین 8700 کینڈیڈیٹس ہم نے ٹرین کیا ہے ان ویریس کورسز جو ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل ریلیٹڈ بھی ٹرین کیا ہے ویریس ڈپارٹمنٹس میں. دین اسمارٹ کلاس رومس کو بھی اسٹیبلش کیا ہے 100 پلس پی جی آئی ہمارا چندی گڑھ. سو ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو لوکل پیپل کو جو بھی کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے میڈیکل ریلیٹڈ وہ وہاں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جناب سی سی صاحب, جناب ڈاکٹر نیاز صاحب, جناب افتخار صاحب, نائلٹ سے آئی ہوئی ٹیم اسپیشل میڈم فریحہ فاطمہ اور میڈم کنیز فاطمہ اور آپ سب کو السلام علیکم. میں حقیر بندہ, زیادہ کچھ تو مجھے آتا ہی نہیں کہنا کیونکہ آج میں پہلی بار یہاں پر کھڑی ہو کر بول رہی ہوں, اسی لیے اگر تھوڑا ہوا تو معاف کرنا. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آ کر ہمیں اتنا اچھی طریقے سے آپ نے یہ پروگرام رکھا اور آئندہ بھی اس طرح پروگرام رکھنے کے آپ لوگوں کو کرنا. دوسرے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں آج اسٹارٹ مثال ہم نائلٹ کی یہ سینٹر کے گروپ والے جو بھی ہو چاہے گاؤں کی, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کینوا جس میں یہ کم ہو ریٹ لگتا ہے نا, پیسہ لگتی ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. ہمیں انسٹاگرام یا ہمیں امیزون ہمیں یہاں پر اتنا اچھی طرح انہوں نے سکھایا, اتنا اچھی طرح. اور کہنے کے بعد میں تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, آپ تو پڑھی لکھی ہوگی. جب میں نے اتنا کچھ سیکھا تو شاید آپ لوگوں نے بھی اچھی طرح سیکھا ہوگا. اور کمپیوٹر تو میں نے آج زندگی میں پہلی بار چلایا تھا, ماؤس کہہ کر کی بورڈ کہہ کر یا اس میں جو الفاظ سب تھا وہ آج میں نے پہلی بار سیکھا. میں آپ لوگ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آئندہ ایسا پروگرام رکھنا. انتظار میں رہتا ہے, ہمیں نوکری کے انتظار میں نہیں رہنی چاہیے. ہمیں اپنا ایک سیلف ہیلپ گروپ اور ہمیں ایسا اپنا ایک ٹیلنٹ جو ہم میں ہے بہت سارے ہیں. کوئی اپنا یہ ٹوکری بناتا ہے, کوئی نمبو, کوئی بنیان, کوئی موزہ, کوئی ہر ایک کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے. ہمیں یہ آگے لانے کے لیے ہمیں یہ نائلٹ اسپیشل جو نائلٹ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے آرٹیزنس جو دور دراز سے علاقے سے وابستہ ہیں ان کو ان کے اسکل ڈیولپمنٹ لے, ان کو کیسے پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ وہ اپنے روزگار یا روز معاش کو کیسے وہ سدھار سکیں. اس کے لیے ہم دل کی امید کے سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خاص کر سی سی صاحب اور ڈی سی صاحب کے بہت ہی مشکور ہے کہ اتنے بزی اسکیڈول سے انہوں نے وقت نکالا اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لگا. سر جیسے ڈی سی صاحب سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اتنا ایک بہترین ماڈل انہوں نے تیار کیا ہے سیکٹری سواگت بسواس صاحب نے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو پڑھائی کرتے ہیں وہ پڑھائی بھی کریں ساتھ میں, یا ابھی روزمرہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی کریں, کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاس جو ایک ہنر ہے, آپ کے پاس ایک فن ہے, اس کو کیسے آپ ابھاریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ایک آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہو, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے آج ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم جمع کر کے اگر ہم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا شروع کریں, جیسے وول کو لے کر ہم تھوڑا سا کچھ کریں گے, یا ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں, ریکارڈ ہے, سی آف فن ہے, ان کو لے کے ہم تھوڑا سا بھی پروسیس کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. اس ٹریننگ سے آپ نے کیا دیکھا جو ہم نے سمجھا, ایک آپ کے پاس اپنا ایک کاروبار ہے, چھوٹا سا کاروبار ہے, اور ہم ہمیشہ دیکھا کہ ہمیں مارکیٹنگ کی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو وہاں لاکھوں روپے کا ہمیں دکان ملتی نہیں کر کے,
अगर मिले तो वो लाखों रुपए उसके लिए हमें अदा करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। आज इस ट्रेनिंग से हमने ये देखा कि आप अपने घर में बैठ के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बना सकते हैं। इसमें आपने देखा फिर फोटोग्राफी का एक सेशन था, इतना खूबसूरत था, उस फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट्स, आपके पास कितने किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद पैकेजिंग का भी उन्होंने अच्छे से सिखाया आपको। उसके बाद ई मार्केटिंग में आपने देखा कि अभी आप मैडम बता रही थी कि अमेजोन वगैरह ऐसे हमारे ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें आपने देखा कि हम कैसे अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। आप एक बार उसका एक ठीक तरह से पब्लिसाइज हो गया, प्राइस हो गया अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने से आपके पास प्रोडक्ट ये कंसाइनमेंट आ सकता है, आपके पास ऑर्डर आ सकता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें उम्मीद है कि आपने अच्छे से इस प्रोग्राम को नशीन किया होगा, और इसको हम देखना चाहेंगे कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको कैसे आप अप्लाई करते हैं, कैसे इसको हमने पहनाते हैं। हम सीसी साहब से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि वो हम टारगेट ग्रुप्स तक पहुँचे, पूरे जहाँ तक अभी पहुँचे नहीं डिपार्टमेंट, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और बहुत खुशी होगी सर, उससे क्या होगा कि जो इनका अपना काम करने का जो तरीका है वो मज़ीद उसका इम्प्रूव होगा सर। और एक चीज़ नाइलेट से भी हमारी गुजारिश है कि काइंडली आप हमें पहले एडवांस में बता दीजिए, सो दैट कि हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर सकें। क्योंकि आज के डेट में आप देखते हैं हमारा रोड यहाँ रजिस्ट्रेशन जो 115 के आसपास है, जिसमें से 80-85 रहता है अप्स एंड डाउन्स, ऑन ऑफ हुआ। इसमें लेकिन हुआ क्या कि जब हम निकल थोड़ा सा देखा, इसमें प्रोडक्ट्स इनके पास बहुत कम लोगों के पास प्रोडक्ट्स है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं अभी, जो काफ़ी मतलब सालों से इसमें काम कर रहे थे, वो उनके रोल बहुत कम है इसमें जो नए इंट्रेंट्स आ गए, और नए इंट्रेंट्स चलिए ठीक है वो भी सीखेंगे साथ, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि हम पूरे टारगेट ग्रुप को हम फोकस करेंगे। अब उनको पहले हम सेंसिटाइज करेंगे, थोड़ा सा अवेयर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे साथ इनको हम चलाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। किसी भी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के जो सबसे दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो मार्केट है, एक तो रॉ मटेरियल है। तो हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसके एतबार से तो ये दोनों चीज़ों का हमारे पास भी एक बड़ी चैलेंज रही है। लेकिन लकीली साथ जो हमारी लोकल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जिसमें हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास स्किल्स हैं, इनके अंदर जो हमारा अपना एक्सपीरियंस उससे हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं, दे आर वेरी हाई एंड कस्टमर्स जो बहुत दूर के में यूरोप और फॉरेन कंट्रीज में, हमारा कोई नियर बाई मार्केट पे इतनी डिपेंडेंस है नहीं कि हम श्रीनगर से अलग रहते हैं तो इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा। लेकिन इसमें पहले तो बहुत सारे हर्डल थे, लेकिन जब से लकीली हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इलाके में, तो हमें ये उम्मीद जगी है कि हम इस हर्डल को दूर कर पाएंगे। हमारे पास स्किल की कोई कमी नहीं है, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास अच्छा खासा स्किल मैन पावर है, वो जितना नहीं था। तो ये हमारी पहली एक कोशिश थी जिसमें नाइलेट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हमारे इंटरप्रेन्योर जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मैडम बता रही थी, तो ये पहला इंट्रोडक्शन था इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ई कॉमर्स और जो ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करके कैसे हम दूर दराज तक जो हमारे मार्केट है उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सारा खुशकिस्मती की बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो निश प्रोडक्ट्स हैं, लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हमारी पर जो जियोग्राफिकल हर्डल्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। और अगर हम अपने जो ट्रेनिंग में आर्टिजन हैं उनको अच्छी तरह से अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग है या ई मार्केट प्लेटफॉर्म से, उन सब चीज़ों से मुतारफ करवा पाए, तो ये हर्डल हम काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है इनको भी फायदा होगा और ओवरऑल सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इसी सिलसिले में हमारी पहली कोशिश थी, इसके लिए मैं नाइलेट की जो फैकल्टी है, तमाम फैकल्टी मेंबर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर खासकर आपको डीसी साहब का नहायत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आके हमारे की हौसला अफजाई की। हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक हम अपनी तमाम ऑडियंस और जो भी बाकी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतारिफ नहीं करवा पाएंगे। इसके साथ आपका टाइम नहीं देते हुए मैं शुक्रिया अदा करूँगा सब लोगों का। थैंक यू सो मच। आप सब जानते हो कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो कोर्स के रिलेटेड जो चीज़ें आपने सीखी होगी, बट अब मैंने देखा कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ सीखी, इंटरनेट सीखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी है। तो आगे जाके आपको भी, आप इसमें अगर ट्रेड में आगे जाना चाहते हो उसमें, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैंक में जाके खड़े रहते हैं 100 रुपये 1000 रुपये निकालने के लिए, बट
अब इंटरनेट और कंप्यूटर सीख गए, मोबाइल सीख गए, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग और बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर सकेंगे और वो सारा जो टाइम ज़ाया होता है इधर उधर जाने में वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। एक बात गुलशन जी ने की कि इमदाद की मदद की, मैं आपको बताना चाहूँगा काउंसिल में हमारी सब्सिडी स्कीम है, उसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट रखे हैं। इस बार हमने शायद हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में 2-3 मशीन रखी थी जो फिनिशिंग के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे भी फिनिशिंग का थोड़ा इशू होता है, आप लोग बड़ी मेहनत करते हो, घर पे कढ़ाई बुनाई का काम करते हो, बट जो फिनिशिंग मटेरियल है, फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो हो नहीं पाता था, तो डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो वो हमने रखी हुई है। बट अगले बार से हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको जो चाहिए होंगे, इक्विपमेंट होगा, कंप्यूटर होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी, वो हम अपने स्कीम्स में मेरे बजट में रखने की कोशिश करेंगे, और सो दैट जो भी एसएचजीज अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हमने डिपार्टमेंट को कुछ शॉप्स दी थी यहाँ पे मार्केट के अंदर, सो दैट आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले की जाए, तो हमने हैंडीक्राफ्ट को दी हुई है वो, तो ऑब्वियसली आप में से चुन के जो अच्छा काम करते हैं उनको मार्केट में वो लोग स्पेस देंगे सो दैट आप अपना प्रोडक्ट बेच पाए। उसके अलावा अभी प्लान था हमारा एक मेला करने का, वो भी हो नहीं पाया, बट जल्दी हम कोशिश करेंगे या तो इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे, सो दैट आपके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा पब्लिसिटी मिले और सेलिंग आउटलेट्स मिले। बिकॉज आप लोग गांव में बैठ के काम करते हो और वहाँ पे गांव में बहुत सारे टूरिस्ट या बाहर के लोग जा नहीं पाते, तो लोकल कंजम्पशन ही है अभी, बट हमें मार्केट में हाईवे के आसपास ऐसे बहुत सारी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओ, बिकॉज आप जब बेचोगे तभी आप इनकम कमा पाओगे, और जब इनकम आएगा तो आप उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओगे, उसके प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाओगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसकी स्पेस प्रोवाइड करने की, आपको जगह प्रोवाइड करने की, हाईवे पे हो या फिर मार्केट में हो, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा। बाकी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलते हैं विंटर में, उसको भी हमने अपने स्कीम में रखा है, जिनका रॉ मटेरियल बाकी सारी चीज़ें हम दे पाएंगे। अब हम इसमें 100% फ्री इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज फ्री चीज़ की इतनी वैल्यू होती नहीं है, आप सभी जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन एसएचजी खुद भी करे, अप टू 25%, बाकी 75%, 100 रुपये में से 75%, 75 रुपये सरकार देगी, 25 रुपये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तभी आप उसकी ओनरशिप लोगे कि यार हमने कुछ इसमें पैसा दिया लगाया है तो इसको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस टाइप से हमने चीज़ें डेवलप की है, और आने वाले समय में मुझे लगता है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का फ्यूचर बहुत अच्छा है करगिल का, बिकॉज जैसे जोजिला बन जाएगा या फिर हम एयरपोर्ट की भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ फंक्शन लाइट की एटलीस्ट 1 या 2 फ्लाइट चल जाए, तो ये सारी कनेक्टिविटी हमारी थोड़ी इंप्रूव हो जाए तो यहाँ का प्रोडक्ट भी बाहर जा पाएगा और अच्छे से हम उसको इनकम जनरेशन सोर्स की तरह यूज़ कर पाएंगे। साथ ही में जैसे यहाँ पे ई मार्केट की बात की उन्होंने, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गया या बहुत सारे भी आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना यूनिक प्रोडक्ट बनाइए, बिकॉज यूनिक प्रोडक्ट ही बिकते हैं। मशीन्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो कॉमन प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाते हैं, थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा, थोड़ा सा यूनिक होगा तो उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर के लोगों को पसंद आती है, तो वैसी चीज़ें डेवलप कीजिए और एक बढ़िया सा ग्रुप बना के इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाइए, सेलर्स बनिए इस पे, सो दैट आपको ज़्यादा फायदा हो, इससे इनकम जनरेशन सोर्स आपका और ज़्यादा बढ़े। तो आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और हमारे तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। थैंक यू। बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को समझ आ सके, यानी आपके लेवल का ही उन्होंने इस मॉड्यूल को तैयार किया है जो आसानी से आप लोग इसको समझ सके, क्योंकि ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा मैं अपने ज़बान में भी आपको बोलूँगा कि दी जब पूरी ट्रेनिंग को छान दिया दुनिया कोई मतलब को दो इन की इधरे नता ढाई यता गाँव से हम सेंटी क्लास देते छोटा मोटा ला सेंटी सूस काम से ले सूस यहाँ ला शी सूस परिणाम ले सूस छोटा मोटा ला गमा बे, लेकिन 2 साल गा खेलचीन गा के खेले दिस चोंचीन जरखान को 2 चीज बद मार्केटिंग 10 साल रहता 2 बार रहता पता में जेदा यंता खमा दुख से यंती यंतस तैयार बखन चीज को खमा दुख से यंता दे सेल बा यंती 2 सोम रमा यंती जरखान पता पता सोम दे दरे दिका ए अच्छे दिका जस देखती नकल अमेज़न दरबार या बाकी ई कॉमर्स का दोनों प्लेटफॉर्म में मामूल गाउस बसे दरे नदिस खमा दुख से यंती चीज यंता सेल बा यंती ये दरे पेने लेन-देन को गामा आता ने इंटरनेट के क्षेत्र में मेरी मोबाइल पे के क्षेत्र मैंने दल लगा था बे यहाँ छचा बे यहाँ सोचे नीमा फिर तो दूसरे पेने ठीक से खुली होचा ये तो मैं दरे सीधा ये मोबाइल का पेने करना डील करना गचो करना दो आयता दरे बेसिक चीज हमारी कॉन्सेप्ट को जब बोला है दिस ये प्रोडक्ट को सेल वाला पेने जाम प्रॉब्लम है पेने गचो योंची गचो पेने लेन-देन बची हर किसी को मतलब गवर्नमेंट नौकरी सोचा में इना
چند تو اس میں نہ گنجائش میں کرے گورنمنٹ نوکری تھوڑی لیکن دے علاوہ نہ سرکاری گیمو یا وہ دکھنا نہ یا وسائل بھی ہوتے یہ تو میں گرام باقی چیز کر رہے ہینڈی کرافٹ میں آئیں ہینڈلوم میں آئیں ٹوریزم میں آئیں تو اس چیز کا نہ بھی دونے نہ مدد کھلے بولا یا دس شو میں بولا دے ورگوشین دے ہم یہ تھا گورنمنٹ از دریں گیمو یا وہ مدد کروا چاہیے سو رجو دریں گاتی کونسل نہ ڈی سی سائے بزنس کی مچا سبسڈیز کی اسکیم جی مچا فیس دو ماتیس تلے پہلے گروپ سا مدد بڑھائیں چاہیے لیکن دو تو سلے پہلے گروپ مدد بڑھائیں چاہیے گاؤں واقعی لازمی ہے سو در سلے پہلے گروپ گاتی پر مو جو چار ڈسٹرکٹ آیا لیکن کھجی کھجی اس ٹھیک بس لازمی ہے نا دیہان گاتی در ایک سوس کیوں سے بازار سبزی چونچا اوجن چونچا یا باقی نہ ہینڈلوم لاپی گلاس کھان بنیانی نہ در گاتی یا نمبوی نہ دو نہ سورش ہو سو مسوں یا نتی بالی نہ دے بالون سا دون سا کما شیلا سے در گاتی کما دون یا زوکس کما کوشی دوبارہ سور مسور جہاں بالی سام سے کھاتے جو بالی کرے نما بالی کرنا چاہیے نتی مین چیز کوئی نہ میں دیکھا دون کا سوگا بالی صفائی کا سوگا بچین دونی مشین کو مرو شہر میں انتان دون نما انتان سرکاری مدد تنظیم سور جو جہاں دیاو دون تو انتان دیگا سرکاری چیزن یا تے یولی نہ جو سو نہ دون نہ دیگا مارکیٹ کا ڈسٹرکٹ لیول کا دلی لیول کا یا جے این کے لیول کا دے موقع ہے انتان تنظیم اور گولا ننی لوگی سن سوسائٹی نہ تھی دیلی گاؤں یا گروپ سب کھیرے دلی ہٹ سے جگہ انتان سورے ہو چندے دلی ہٹ لا کھیرے کم سے کم 20-25 دن جا سے کھچی کا دیسے ننی سیل سومین کی نچارے کا پھر ہفتہ چیئے نو پورا یہ سامان کما سارے رکھ سکوا چیئے زبرہ نتی بالی آئیٹا میں دیکھا رہے بالی بول چھوٹے بتا چھانا بولتے ننی جولی مولا چیئے سکین کی نتی لداغی دیندہ ٹائمنگ کو ایرا مارچ ہو سکو مارچ یعنی دلی اچھا پہ مارچ ننی بس بھی نومبر ہے بس یہ نچارے کا تا چھانا کھوان پہلے جب کھوان دے 5 دن کے اندر نچارے کا سوک سے کھوان کیا نا کھچی کا پورا کیوں می سامان سارے رکھ سکو چھانا جات سے مارکیٹ لے دیتا مسور مسور دعا یدن نماز مطلب گا چیشی بنا اندس خوشار بسے پکا بسے بانا رہنا انشاءاللہ نماز دیتا مدد کرتی سورا مسور جو چھانا یدن امید جو کی کہ انتان لوگ سے لوگ انشاءاللہ اندس کوشش بے کہ تو سٹینیاں آرگنائز بچا یا نائلینڈ والوں نے کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ٹریننگز وغیرہ یہاں پہ آرگنائز کیا اور جو پریزنٹیشن یہاں پہ انہوں نے دیا تو ابھی تک کوئی 9,000 پورے لداخ میں جو ہیں الگ الگ ڈیفرنٹ ٹریڈز میں انہوں نے بیسک ٹریننگز جو ہے ہمارے آرٹیزنس کو دیا ہے تو یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ کرگل میں بھی زیادہ سے زیادہ ہو کیونکہ بہت سارے ہمارے سیلف ہیلپ گروپس ہر جگہ پہ ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو بیسک کنسیپٹ دینے کی ضرورت ہے اور آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ہمیں نائلینڈ کا بہت ہی سپورٹ چاہیے باقی ہماری طرف سے بھی جو بھی سپورٹ ہمیں دینا پڑے وہ ہم دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دے دیں گے اور خاص کر ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کا جو ہے بہت بڑا اسکوپ بھی ہے اور خاص کر اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت سارے پیسے بھی آ رہے ہیں تو ہم ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے یہ کہیں گے کہ جتنا ہو سکے چاہے وہ سب ڈویژنل لیول پہ ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا یو ٹی لیول پہ ہو آپ کا ان کے پروڈکٹس کا میلہ ضرور لگنا چاہیے تاکہ یہ لوگ ایک تو شو کریں کہ کس گروپ میں کہاں پہ ٹیلنٹ ہو لوگوں کو پتہ چلے اور ان کا کم سے کم ایک سیل بھی ہو تو یہ بہت ضروری ہے آپ کا ایسے میلہ جو ہمیشہ ہونا چاہیے پرٹیکولرلی ٹورسٹ سیزن میں وہ ہونا وہ بہت ضروری ہے آئندہ ہمارے لیے ایک فیوچر ایک پلان بننا چاہیے جس میں ہم سال میں کم سے کم سیزن میں 3 ایسے میلے کریں جس سے ان کے پروڈکٹس کا جو ہے صحیح مارکیٹ ملے تو میں ایک بار پھر آخر میں سارے آرٹیزنس جو اتنے دور دور سے آئے ہیں آپ کو ایک تو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا اور یہ امید کروں گا کہ جو 6 دن آپ نے یہاں پہ ٹریننگ کیا اس کا فائدہ جو ہے آپ ضرور لیں گے نائلینڈ کا بھی ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم سب کا مشکور ہوں بہت بہت شکریہ کچھ سپورٹ چاہتے ہیں آپ سے انکیوبیشن کا اسپیس کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا سر وہ فوٹوگرافی کمپٹیشن میں جو فوٹو کھینچا گیا تھا وہ والا فوٹو ہے اسکرین پہ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نیاز الحسنین ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف ہینڈلوم شری افتخار احمد صاحب and my dear friends and artisans a very good morning to all of you. میں کاجو اکبر خان نائلینڈ سب سینٹر کرگل کے بھی سبھی ممبران کی طرف سے آپ سبھی معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا اور میں ڈاکٹر نیاز الحسنین جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ ان کا وجود لگاتار 5 دن کنٹینیو لگا کر کیا
مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی موجودگی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور میں نائلٹ لیک کے